నమస్తే, వెల్కమ్ టు కెరీర్ ప్లస్. గత 20 సంవత్సరాలుగా మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ రంగాల్లో నెంబర్ 1గా పేరుగాంచిన సంస్థ సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఇన్స్టిట్యూట్. విలువలతో కూడిన విద్యను అందించడమే ఆశయంగా ఉన్నత విద్య, సమాజం పట్ల చక్కని అవగాహన, విద్యార్థుల్ని ఉన్నతోద్యోగులుగా తీర్చిదిద్దాలన్న తపన సన్ ఇంటర్నేషనల్ని ప్రగతి బాటలో నడిపిస్తున్నాయి. దేశంలోనే ప్రముఖ 5 స్టార్ హోటల్స్ మరియు మల్టీనేషనల్ కంపెనీలతో పాటు విదేశాల్లో కూడా ఎన్నో వేల మంది విద్యార్థులకు ప్లేస్మెంట్స్ ఇచ్చిన ఘనత ఒక్క సన్ ఇంటర్నేషనల్కే దక్కింది. సో సన్ ఇంటర్నేషనల్ ఆఫర్ చేసే మేనేజ్మెంట్, హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఎలా ఉంటాయి, వాటికి సంబంధించిన ప్రత్యేక ఏవి ఒకటి ఇప్పుడు చూద్దాం. I was never serious about life. My careless attitude was a concern for my people. Luckily, I studied at a great place, and that made all the difference. Today, I'm the master chef at a 5-star hotel and serving my first guest. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. I'm always at the forefront of breaking conventions, thinking beyond the obvious. That made me go against my parents' wishes and choose business management. Today, I'm a successful manager presenting the company's sales strategy. Today is my big day. This is the bright side, thanks to Sun. Sun, 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 Sun. Everyone dreams of making it big in life, but only a few make it to the top because they are fortunate to be at the right place at the right time. That makes their future bright. This is where dreams are built. And I still remember my first day of college. My first day was filled with surprises. I was overwhelmed by the director's inspirational message and warm welcome. It felt like a family bonding, and I was happy to be a part of the Sun family. Sun, 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 Sun. I was always in a playful mood and chopped the vegetables the wrong way. It was tough to focus on work. When I tried, I picked up the wrong tool. At Sun, we are blessed to have teachers who strive for our perfection. My first time in a group discussion was feeling so nervous. I had a lot to say but couldn't. Our director advised me to have a good eye contact with others in the group. That boosted my confidence and made others attentive. These seeds of motivation at Sun made me a great speaker. Sun, Sun. Sun believes in the real spirit of Atithi Devo Bhava and trains us on the art of welcoming guests and front office management in a real environment. This is where the classroom theory meets practical exposure. The interactive classroom sessions inspired hope, ignited imagination, and instilled a love of learning. We enjoyed and savored every bit of it. Our professors had answers to all the questions to come. A good ambience sets the right mood. At Sun, we were trained to create a better one, and sometimes even the best. The excellent lab facility kept us in sync with technology and made us better managers. Good health starts with good food. The Food and Nutrition Lab works on this principle to make the world a healthy place. The mock restaurant setup gave more practical insights into the world of hotel management. An investment in knowledge pays the best interest. We constantly improved our learning curve with the wealth of books in the library. We all make mistakes.
but the faculty at Sun ensures that you learn from your mistakes and become experts. The guest lectures at Sun motivated and transformed us into future leaders. They also left us with many fond memories. Food presentation is essential to the success of a dish, and we perfected it. The college encouraged us in cultural and sports events that built a well-rounded profile. The mock interview guidance made us placement ready. Industry experts gave valuable inputs to work on new ideas. The corporate internships helped us build a successful career. We were at the right place at the right time and fulfilled our dreams. We followed the Sun's path, and now success follows us. Sun International Institute of Tourism and Management. Visakhapatnam, Rishikonda, Hyderabad. వాటికి మేనేజ్మెంట్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్ యొక్క ప్రత్యేకతలు వాటి భవిష్యత్తు ఉపయోగాలు మనతో పాటు మాట్లాడడానికి సన్ ఇంటర్నేషనల్ చైర్మన్ జాస్తి శ్రీకాంత్ గారు మనతో పాటు ఉన్నారు. అంతా మాట్లాడదాం. మీరు కూడా వెంటనే ఇమీడియట్గా కాల్ చేయొచ్చు, సార్తో మాట్లాడచ్చు. సార్ నమస్తే అండి. నమస్తే అండి. సార్ ముందుగా ఆ వీడియో మనం ఎప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం, అందులో ఉన్న క్వాలిటీ అది ఓన్లీ అట్రాక్ట్ చేయడానికి మాత్రమేనా? నిజంగానే క్వాలిటీ, అంబియన్స్ అండ్ డైరెక్టర్ మేడము, మీరు విద్యార్థులతో మాట్లాడడం ఇవన్నీ కనిపిస్తాయా కోర్సులో? 100% అండి. యాక్చువల్గా చెప్పాలంటే TV9 వాళ్ళు మాకు చాలా అత్యంత సన్నిహితులు. విశాఖపట్నంలో ఉన్న అంటే మీ రిపోర్టర్స్ అవ్వచ్చు, మీ కెమెరామెన్స్ అవ్వచ్చు, చాలాసార్లు విజిట్ చేశారు. ఎందుకంటే క్యాంపస్లోనే చాలా ఈవెంట్స్ జరుగుతూ ఉంటాయండి. మాకు క్యాంపస్లో ఈవెంట్స్ జరిగినప్పుడు మా బాధ్యతగా ఏంటంటే అది సొసైటీకి తెలియపరచడానికి ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా అన్నది ఒకటి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది. కాబట్టి వీ ఇన్వైట్ ఆల్ ద ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియాని కూడా ఆ ఈవెంట్స్ అన్నిటికీ పిలుస్తాం అనమాట. సో సర్ప్రైజింగ్లీ వాళ్ళు కూడా చాలాసార్లు చెప్తూ ఉంటారు, సార్ ఇంత బ్రహ్మాండమైన అంబియన్స్ మీరు మెయింటైన్ చేస్తున్నారు, చాలా బ్రహ్మాండంగా. మేము చాలా కాలేజ్కి వెళ్ళాం కానీ ఇంత అంటే ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ఉన్నట్టు ఉంటుందండి మీ కాలేజ్కి వస్తే. అది కాకుండా మీ పిల్లలు ఎస్పెషలీ మేము ఎంత చేసినా అండి, స్టూడెంట్స్ హాస్పిటాలిటీ రంగంలో ఉన్నాను కాబట్టి వాళ్ళు ట్రైన్ చేసే పద్ధతిలోనే వాళ్ళు యొక్క అనుకువగా ఉంటాం. అంటే ఎవరైతే అక్కడ గెస్టులుగా వస్తున్నారో లైక్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియా, ప్రింట్ మీడియా, అలాగే ఇతర గెస్టులు వస్తారో వాళ్ళని రిసీవ్ చేసుకునే పద్ధతి, వాళ్ళకి ఇచ్చే హాస్పిటాలిటీకి సంబంధించి వాళ్ళు చూపించే శ్రద్ధ, అదంతా చూసి వాళ్ళే చాలా ఆశ్చర్యపోతారు. సార్ పిల్లల్ని చూసాము, 18 ఇయర్స్ 19 ఇయర్స్ పిల్లల్ని ఎంతో ఆగతాయితనంగా ఉంటారు. బట్ మీ దగ్గరికి వచ్చేపాటికి ఏంటంటే మేము ఒక హోటల్లోకి వచ్చిన ఫీల్ ఉంటుంది. హోటల్లో ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారో అంత బ్రహ్మాండంగా మీ స్టూడెంట్స్ మమ్మల్ని రిసీవ్ చేసుకుంటారు, కూర్చుంటారు, వెంటనే మంచినీళ్ళు ఇస్తారు, ఏం కావాలి, కాఫీ కావాలా, టీ కావాలని అడుగుతారు. సో ఇంత బ్రహ్మాండంగా ట్రైన్ చేస్తున్నారు సార్. దిస్ ఇస్ వన్ ఆఫ్ ద అంటే మేము చూసిన వాటిల్లో చాలా మంచి ఒపీనియన్ కలుగుతుంది మాకు ఇక్కడికి వస్తే. అంటే ఏంటంటే అండి, హాస్పిటాలిటీ రంగం అన్నదే అంటే అతిథి దేవో భవ అని చెప్పి మాట్లాడుకుందాం. ఒక కాలర్ వెయిట్ చేస్తున్నారు, గుంటూరు నుండి ప్రసాద్ ఫోన్ చేశారు. ప్రసాద్ గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారితో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే ప్రసాద్ గారు. సార్ నాది యాక్చువల్లీ బీటెక్ అయిపోయింది సార్. ఓకే అండి. బట్ నేను ఇప్పుడు నాకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ సార్. నేను ఇప్పుడు ఏ కోర్స్ చేస్తుంటే బాగుంటుంది సార్ MBAలో? ఓకే ప్రసాద్ గారు మీకు డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి మీకు కుకింగ్ అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటున్నారు కాబట్టి 2 ఆప్షన్స్ ఉన్నాయండి. చాలామంది ఇవాళ రోజున ఆడపిల్లలే కాకుండా మగపిల్లలు కూడా కుకింగ్ వైపు ఇంట్రెస్ట్ చూపిస్తున్నారు. ఎందుకంటే షెఫ్ అన్నది చాలా మంచి డిజిగ్నేషన్ హోటల్ ఇండస్ట్రీలో. ఈ షెఫ్ అయితే కనుక మీకు జనరల్ మేనేజర్ ఎంత గ్రోత్ ఉంటుందో షెఫ్ కూడా అంత గ్రోత్ ఉంటుంది, అంత ఫైనాన్షియల్గా కూడా అంత బ్రహ్మాండమైన జీతాలు ఉంటాయండి. అంటే ఒక 5 స్టార్ హోటల్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ విశాఖపట్నంలో ఇవాళ ఒక నోవాటెల్ తీసుకున్నా, లేదంటే ఒక పార్క్ హోటల్ తీసుకున్నా, లేకపోతే హైదరాబాద్లో తాజ్ కృష్ణ, ITC కాకతీయ లాంటి హోటల్స్ తీసుకుంటే జనరల్ మేనేజర్కి 5 లక్షల దాకా జీతాలు ఉంటాయి నెలకండి నేను చెప్పేది. అండ్ అదర్ ఫెసిలిటీస్ లైక్ హౌస్ ఎలవెన్స్ కానీ, డ్రైవర్, కారు, లేదా అలాగే ఇంట్లో సర్వెంట్ మేడ్స్, ఇలాంటి ఫెసిలిటీస్ అన్నింటిని కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఇలాగే జనరల్ మేనేజర్కి ఎంత పే చేస్తున్నారు, షెఫ్కి కూడా ఈక్వల్గా శాలరీస్, ఈక్వల్గా ఫెసిలిటీస్ కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ రోజున చాలా ఇష్టంగా వచ్చి జాయిన్ అవుతున్నారు. కల్నరీ ఆర్ట్స్ అన్న ప్రోగ్రామ్, ఇది 1.5 year ప్రోగ్రామ్ అండి. ఈ ప్రోగ్రామ్ చదివితే మీకు కంప్లీట్గా ప్రొడక్షన్ మీద అంటే కుజిన్స్ మీద, అలాగే కుకింగ్ మీద, అలాగే మీకు బేకరీ మీద మీకు మొత్తం టోటల్గా మీకు ఎడ్యుకేట్ చేయడమే కాదు, మీకు ప్రాక్టికల్స్ పరంగా కూడా చాలా బ్రహ్మాండంగా ప్రాక్టికల్స్ చేయించి, మీతోనే ప్రాక్టికల్స్ చేయించి మిమ్మల్ని బ్రహ్మాండంగా నేర్చుకునేటట్టు చేస్తారు. తర్వాత 6 months ఒక 5 స్టార్ హోటల్లో ట్రైనింగ్లో పెడతాం. కంప్లీట్గా కిచెన్లోనే ట్రైనింగ్ పెడతాం. ఆ ట్రైనింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు మొత్తం కిచెన్లోనే మీరు అన్నీ నేర్చుకుంటూ ఉంటారు, ఇంకా ట్రైన్ అవుతూ ఉంటారు. ఎందుకంటే అక్కడ రియల్ టైం షెఫ్ ఉంటారు, రియల్ టైం మీకు
నేర్పిస్తూ ఉంటారు కాబట్టి అన్నీ మీకు బాగా నేర్చుకుంటారు. దాని తర్వాత చాలా బ్రహ్మాండమైన ఉద్యోగం కూడా ఇప్పించే బాధ్యత తీసుకుంటాం. ఇంకా ఎంబీఏ ప్రోగ్రామ్ అయితే కనుక మీకు దీంట్లో అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇది పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ ప్రోగ్రాము, మీకు మాస్టర్స్ వస్తుంది అనమాట సర్టిఫికేషన్, ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం. దీంట్లో ఏంటంటే మీకు కల్నరీ ఆర్ట్స్ ఇందాక నేను చెప్పిన ప్రోగ్రామ్ కూడా ఇంక్లూడ్ అయి ఉంటుంది. దాంతోపాటు ఫ్రంట్ ఆఫీస్, హౌస్ కీపింగ్, సర్వీస్ అన్న సబ్జెక్ట్స్ కూడా హోటల్ రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, టూరిజం రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి, బిజినెస్ మేనేజ్మెంట్ సంబంధించిన రిలేటెడ్ సబ్జెక్ట్స్ కూడా ఉంటాయి. ఈ సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకుంటే మూలంగా మీరు ఒక ఆల్రౌండర్ అవుతారు. అంటే కిచెన్లో కావాలంటే మీరు కిచెన్లో వర్క్ చేయొచ్చు, ఫ్రంట్ ఆఫీస్లో చేయొచ్చు, హౌస్ కీపింగ్లో చేయొచ్చు, ఇలా ఎనీ డిపార్ట్మెంట్లో వర్క్ చేసే అవకాశం ఉంటుంది. సో జనరల్ మేనేజర్ అయ్యే అవకాశం కూడా ఉంటుంది. సో ఇట్స్ యువర్ ఓన్ ఇంట్రెస్ట్ అండి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్కి వస్తే కనుక కాలేజ్లో మిమ్మల్ని చూసి, మీ పర్సనాలిటీని చూసి, మీ యొక్క ఇంట్రెస్ట్ని మేము దృష్టిలో పెట్టుకుని మీకు కోర్సు, ఈ 2 కోర్సుల్లో ఒకటి అడ్వైస్ చేయగలుగుతాం. 2 చాలా మంచి కోర్సులే. ప్రొడక్షన్ వైపు వెళ్ళాలంటే కంప్లీట్గా కల్నరీ ఆర్ట్స్, లేదు అన్ని సబ్జెక్ట్స్ నేర్చుకోవాలంటే ఎంబీఏ ఇన్ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ టూరిజం. ఈ 2 ప్రోగ్రామ్స్ మనకి మొత్తం 9 కాలేజీలు ఉన్నాయండి, విశాఖపట్నం, హైదరాబాద్ కలిపి. ఈ 9 కాలేజీలో మీకు ఏ కాలేజ్ లొకేషన్ మీకు దగ్గర, ఏ కాలేజ్ లొకేషన్లో అయితే మీకు నచ్చుతుందో ఆ కాలేజీలో మీరు చూసి మీరు జాయిన్ అవ్వచ్చు. వరంగల్ నుండి గీత ఫోన్ చేశారు. గీత గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ సార్తో. సార్ నమస్తే సార్. నమస్తే గీత గారు. సార్ మా పాప మొన్న నీట్ రాసింది సార్. ఓకే అండి. తనేమో లాంగ్ టర్మ్కి వెళ్తానంటుంది కానీ మాకు ఇష్టం లేదు సార్ లాంగ్ టర్మ్ ఇంకా వెళ్ళటం, మళ్ళీ వస్తుందో లేదో నీట్ లో తెలియదు. ఓకే అండి. మేమేమో మీ దగ్గర ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఉందని చూసాము. ఓకే అండి. సో దానికి ఎలా ఉంటుంది సార్ కెరియర్ పరంగా అది అంతా? డెఫినెట్గా చాలా బాగుంటుందండి. ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ప్రోగ్రామ్ మేము ఆఫర్ చేస్తున్నామని చెప్పి ఇది చాలా బాగుంటుంది, అందరూ ఇది చదవండి అని నేను చెప్పను. ఎవరైతే అంటే బైపీసీ చదివి బ్యాక్గ్రౌండ్ నుండి, బైపీసీ బ్యాక్గ్రౌండ్తో ఉండి డాక్టర్ అవ్వలేకపోతున్నారు, అంటే నీట్ ఎగ్జామ్లో ఎంట్రన్స్ అనేది కొన్ని లక్షల మంది రాస్తారండి, బట్ సీట్స్ మాత్రం వేలల్లోనే ఉంటాయి. సో అందరికీ సీట్ రాదు. సో అందరూ కష్టపడి చదువుకునే పిల్లలే, అందరూ చాలా బ్రైట్ స్టూడెంట్సే. సో మెడిసిన్లో సీట్ రాదు అనుకున్నప్పుడు ఏం చేయాలి, ఆల్టర్నేట్ ప్రోగ్రామ్స్ ఏంటి అన్నది ఒక స్టూడెంట్గా, పేరెంట్గా మనం రీసెర్చ్ చేయడంలో తప్పలేదు. దాంట్లో రీసెర్చ్ చేసినప్పుడు మీకు మెడిసిన్కి ఆల్టర్నేట్ కోర్స్గా మీకు ఫస్ట్ ప్లేస్లో ఉండేది బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ అని మాత్రం నేను ఖచ్చితంగా చెప్పగలుగుతాను. ఎందుకంటే డాక్టర్ అయ్యి ఎక్కడ జాబ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారండి, ఎక్కడ సర్వీస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఒక హాస్పిటల్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, సొసైటీలో మంచి సర్వీస్ చేయాలనుకుంటున్నారు. కాబట్టి ఈ పిల్లలకి ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ చేసిన పిల్లలకు కూడా హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. కార్పొరేట్ హాస్పిటల్స్ లైక్ అపోలో, కేర్, యశోద, కాంటినెంటల్, స్టార్, పినాకిల్ ఇలాంటి హాస్పిటల్స్లో జాబ్స్ వస్తాయి. ఇంకా గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్స్లో, గవర్నమెంట్ సెక్టర్స్లో అంటే మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ హెల్త్ సెంటర్స్ ఇలాంటి వాటిల్లో కూడా జాబ్స్ వస్తాయి. పెద్ద పెద్ద వెల్నెస్ సెంటర్స్ ఉంటాయండి, ఆ వెల్నెస్ సెంటర్స్లో వస్తాయి. అలాగే ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్, రెడ్డీస్ ల్యాబొరేటరీస్, అరబిందో, దివీస్ ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ జాబ్స్ వస్తాయి. ఇకపోతే కార్పొరేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ లైక్ క్యాడ్బరీస్, ప్యార్లే, నెస్ట్లే ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్ జాబ్స్. ఎందుకు ఇలాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ అన్నింటిలో ఈ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ పిల్లలకి జాబ్స్ వస్తున్నాయి అంటే వీళ్ళు డైటిక్స్, న్యూట్రిషన్ మీద బాగా సబ్జెక్ట్స్ అన్ని నేర్చుకుంటారు. కాబట్టి అక్కడ హాస్పిటల్స్లో పేషెంట్స్కి వీళ్ళు ఏం తినాలి, ఏం తినకూడదు, ఆరోగ్యాన్ని తొందరగా మెరుగుపరుచుకోవాలనుకుంటే ఎలాంటి ఆహారం తీసుకోవాలి, ఎలాంటి ఆయిల్స్ వాడాలి, వీళ్ళన్నీ చాలా బాగా గైడ్ చేస్తారండి. సో అందుకని హాస్పిటల్స్ తీసుకుంటారు, ఫార్మస్యూటికల్ కంపెనీస్ తీసుకుంటారు, పెద్ద పెద్ద ఫుడ్ ఇండస్ట్రీస్ తీసుకుంటారు. ఇకపోతే కొంతమంది ఫిలిం స్టార్స్ అవ్వచ్చు, స్పోర్ట్స్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, అలాగే బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు, రాజకీయ నాయకులు అవ్వచ్చు. వాళ్ళ ఫిట్నెస్ కాపాడుకోవాలి అన్నా, అంటే ఆ ఏజ్ని తగ్గించుకోవాలన్నా, అంటే ప్రాక్టికల్గా కుదరదు కాబట్టి లుక్స్ వైజ్ తగ్గించుకోవాలి అనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఈ డైటిక్స్ చదివిన వాళ్ళు, న్యూట్రిషన్ చదివిన వాళ్ళు చాలా మంచి అడ్వైజులు ఇస్తారు. కాబట్టి వాళ్ళు కూడా పర్సనల్ డైటిషియన్స్ కింద హైర్ చేసుకుంటారు. హైర్ చేసుకున్నప్పుడు చాలా బ్రహ్మాండమైన శాలరీస్ అండి. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫిలిం స్టార్స్ దగ్గర అయితే కనుక సంవత్సరానికి 50 లక్షల నుంచి ₹1,00,00,000 కూడా సంపాదించే వాళ్ళు అనమాట. ఇదంతా ఒక ఎత్తు అయితే సొంతగా క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని డైటీషియన్ కింద మీరు క్లినిక్స్ ఓపెన్ చేసుకుని ఆడపిల్లలు కానీ మగపిల్లలు కానీ ఈ కోర్స్ చేసిన వాళ్ళు ఓన్గా ప్రాక్టీస్ కూడా చేయొచ్చు. సో పేషెంట్స్ అక్కడ కూడా వస్తారు. సో ఇలా సొసైటీలో డాక్టర్ గారు అని పిలుస్తారు, యాప్రాన్ వేసుకుంటారు, సెటస్కోప్ వేసుకుంటారు. డాక్టర్లు అంటే ఎంబీబీఎస్ చేసిన డాక్టర్లు ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ ఎంత బ్రహ్మాండంగా ఉంటుందో, సొసైటీలో వాళ్ళ పేరు ప్రఖ్యాతులు ఎంత బ్రహ్మాండంగా సంపాదిస్తారో, ఈక్వల్గా వీళ్ళు కూడా అదే రంగంలో ఉంటారు కాబట్టి అదే సర్వీస్ చేస్తూ ఉంటారు కాబట్టి వీళ్ళు కూడా ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ కానీ గౌరవ మర్యాదలు కానీ అంత బాగుంటాయండి. సో మీరు మెడిసిన్లో కనుక ఆల్టర్నేట్ చూస్తున్నారు అంటే, మెడిసిన్ కాకుండా ఆల్టర్నేట్ కోర్స్ చూస్తారంటే బీఎస్సీ ఫుడ్ అండ్ న్యూట్రిషన్ ఎస్పెషల్లీ ఆడపిల్లలకి అయితే చాలా బ్రహ్మాండంగా సూట్ అవుతుందండి.
రైట్ సార్. ఇప్పుడు జనరల్గా మనం చూస్తున్నాం, అందరూ ఫోన్లలో ఉంటారు, ఫోన్లో మెసేజ్లు పెడుతూ ఉంటారు, కానీ మనుషులకు చాలా కమ్యూనికేషన్ స్కిల్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. మీరు విదేశాల గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. కొత్త ప్రాంతం, కొత్త భాషలు, కొత్త మనుషులు వెళ్ళడానికి అకాడమిక్ స్కిల్స్ కాకుండా బిహేవియర్ పట్ల కూడా, భాష పట్ల కూడా మీ దగ్గర ఉంటుందా పట్టింపు? తప్పకుండా అండి. యాక్చువల్గా మనం లాస్ట్ 10 yearsలో మనం హైదరాబాద్ని, విశాఖపట్నంని తీసుకుంటే కనుక ఎంత అంటే టర్న్ అయిపోయింది, ఎంత గ్రోత్ వచ్చిందో మనకు తెలుసు అనమాట. అంటే 10 years బ్యాక్ హైదరాబాద్ ఎలా ఉండేది, ఇవాళ హైదరాబాద్ ఎలా ఉంది, 10 years బ్యాక్ విశాఖపట్నం ఎలా ఉండేది, ఇవాళ ఎలా ఉంది. అంటే కొంచెం ఇంటీరియర్ ప్లేస్, అంటే వరంగల్ దగ్గర, వరంగల్ పక్కన ఒక విలేజ్ నుంచి కానీ, లేకపోతే ఇంకో ఆదిలాబాద్ దగ్గర నుంచి ఒక విలేజ్ దగ్గర, లేకపోతే ఇంటీరియర్ ప్లేస్ లైక్ గోదావరి జిల్లాల నుంచి కానీ, అలాంటి ప్లేసెస్ నుంచి ఇలాంటి సిటీస్కి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి కల్చర్ షాక్ ఉంటుందండి. సో అలాంటి పిల్లలకి, ఎస్పెషలీ ఆడపిల్లలకి అనమాట, చాలా జాగ్రత్తగా ట్రైన్ చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి. అందుకనే మా దగ్గర ఎక్కువగా స్టాఫ్, టీచింగ్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, అడ్మిన్ స్టాఫ్ అవ్వచ్చు, హెడ్స్ అవ్వచ్చు, డైరెక్టర్స్ అవ్వచ్చు, 60 to 70% లేడీస్ ఉంటారు. ఎందుకంటే ఆడపిల్లలకండి, వాళ్ళు ఒకేసారి సిటీకి రాగానే వాళ్ళకి అప్పుడు దాకా జీన్స్ అంటే ఏంటో తెలియదు, ఒక టీ షర్ట్ అంటే ఏంటో తెలియదు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చినాక ఏంటంటే, ఇక్కడ సిటీలో పెరిగి, అంటే చదువుకుని పెరిగిన పిల్లల్ని చూసి మేము కూడా అలా తయారవ్వాలనుకుంటారు. బట్ ఆ బ్రాటప్ అలా ఉండదన్నమాట వాళ్ళకి, ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి. సో వాళ్ళు మెల్లగా ట్రైన్ చేయాలి, ఒకేసారి కాకుండా మెల్లగా ట్రైన్ చేసుకుంటూ వాళ్ళకి అంటే వాళ్ళకి సూట్ అయ్యే యూనిఫామ్స్, సూట్ అయ్యే డ్రెస్సెస్, వాళ్ళకి ఎలా ఉంటే వాళ్ళకి బాగుంటారు, అలా మెల్లగా ట్రైన్ చేయడం అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి. అందుకనే వాళ్ళకి ఏదైనా కానీ చిన్న చిన్న సమస్యలు ఉన్నా కానీ, చిన్న చిన్న ఎబ్బెట్టుకరమైన అంటే కొంచెం చూడటానికి కొంచెం ఇబ్బందికరమైన బట్టలు వాళ్ళు గవాలను వేసుకున్నా కానీ చెప్పటానికి ఈజీగా ఉండే హెడ్స్, సో లేడీ హెడ్స్ ఉంటారు అనమాట. సో వాళ్ళు మదర్లీ, అంటే ఒక అక్కలాగా, ఒక మదర్ లాగా, అమ్మ నీకు ఈ బట్టలు బాగున్నాయి, ఈ బట్టలు వేసుకోవాలి, ఈ ప్రొఫెషనల్గా తయారవ్వాలంటే ఇలా ఉండాలి అని చెప్పి మేమే యూనిఫామ్స్ ఇస్తాం, ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్ అండి. ఒక్క రూపాయి కూడా చార్జ్ చేయకుండా వాళ్ళకి 5 types ఆఫ్ యూనిఫామ్స్ ఇస్తాం అనమాట. బ్లేజర్స్ దగ్గర నుంచి, రెగ్యులర్ యూనిఫామ్ దగ్గర నుంచి, టీ షర్ట్స్ దగ్గర నుంచి, ఇవన్నీ కూడా మేమే ఇస్తాం. ఎందుకు అంటే ఫస్ట్ థింగ్ ఈజ్ గ్రూమింగ్ అనమాట. గ్రూమింగ్ తర్వాత పర్సనాలిటీని డెవలప్ చేయడం, ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్ డెవలప్ చేయడం, ఆ తర్వాత కాన్ఫిడెన్స్ డెవలప్ చేయడం, ఇవన్నీ ఒకదానికి ఇంటర్లింక్ అయి ఉంటాయండి. సో ఇవన్నీ కలిపితేనే ఒక స్టూడెంట్కి మంచి 360 degreesలో ఎలివేట్ అవుతాడు. సో ఎప్పుడైతే స్టేజ్ ఫియర్ పోద్దో, ఎప్పుడైతే బాగా కమ్యూనికేట్ చేయడం బాగా అలవాటు అవుద్దో, కమ్యూనికేషన్ అనేప్పటికీ చాలామంది ఏమనుకుంటారంటే ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాం, హిందీ మాట్లాడతాం, లేకపోతే ఇంకో ఇతర భాషలు మాట్లాడతాం అనుకుంటారు. కాదండి, మనకు వచ్చిన భాష ఎదుటి మనిషికి అర్థమయ్యేటట్టు మాట్లాడతాం. దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. సో ఆ పాయింట్ని బేస్ చేసుకుని మేము ఒక స్టూడెంట్ ఈవెన్ దో ఈజ్ నాట్ ఏబుల్ టు టాక్ ఇన్ ఇంగ్లీష్, మేము అతను తెలుగులో కమ్యూనికేట్ చేసినా చాలా కరెక్ట్గా ఎలా కమ్యూనికేట్ చేయగలుగుతున్నాడు అన్నది చూస్తాం. రైట్. ఒక కాల్ ఉన్నారు పాలకొల్లు నుండి, రాణి గారు ఫోన్ చేశారు. రాణి గారు మాట్లాడండి శ్రీకాంత్ గారు. నమస్తే రాణి గారు. సార్ నమస్తే సార్. చెప్పండి. పాపకి ఎంటర్ అయ్యింది సార్, ఇప్పుడు అదే BHM ఇంట్రెస్ట్ అంటుంది, అది ఎటు వెళ్ళాలా అన్నది అర్థం అవట్లేదు, ఒకసారి చెప్తారు? ఓకే అండి, ఏం ప్రాబ్లం లేదండి. చాలా మంది పిల్లలకి చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది, అలాగే పేరెంట్స్ కూడా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. మీ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేస్తే కనుక మా కాలేజ్ వాళ్ళు, అంటే మా కౌన్సిలర్స్ కానీ మా హెడ్స్ కానీ ఫోన్లో ఆన్సర్ చేస్తారని మీకు అన్ని విధాలా గైడ్ చేస్తారు. మాకు విశాఖపట్నంలో మొత్తం 4 కాలేజీలు ఉన్నాయండి, హైదరాబాద్లో 5 కాలేజీలు ఉన్నాయి. మీరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కావాలి, స్కాలర్షిప్స్ కావాలి, ఆంధ్రప్రదేశ్ గవర్నమెంట్ సపోర్ట్ కూడా ఎడ్యుకేషన్కి కావాలి అంటే కనుక ST, SC, BC, మైనారిటీ ఇలాంటి వాళ్ళు అయితే వీరు విశాఖపట్నంలో అడ్మిషన్ తీసుకుంటే ఇవన్నీ మీకు వర్తిస్తాయి. అదే తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దగ్గర నుంచి ఇవన్నీ ఫెసిలిటీస్గా అవైల్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే కనుక మీకు హైదరాబాద్లో ఉన్న ఇన్స్టిట్యూట్స్లో జాయిన్ అవ్వాలి. ఎందుకంటే ఏ స్టేట్కి సంబంధించిన స్టూడెంట్స్కి ఆ స్టేట్లో మాత్రమే మీకు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అన్నది వర్తిస్తుందండి. అదీ కాకుండా బాగా చదువుకునే పిల్లలు, అబోవ్ 90% వచ్చిన వాళ్ళు, అబోవ్ 80% వచ్చిన పిల్లలకి 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా కాలేజ్ తరపు నుంచి మేమే స్కాలర్షిప్స్ కూడా ఆఫర్ చేస్తున్నామండి. అందుకనే చదువుకునే పిల్లలు, అంటే యావరేజ్ 60 to 70% పిల్లలు, బాగా చదువుకునే పిల్లలు మన దగ్గర ఉంటారు. అందుకే యూనివర్సిటీ టాపర్స్గా, డిస్ట్రిక్ట్ టాపర్స్గా కూడా అన్ని కోర్సుల్లో కూడా మన స్టూడెంట్స్ నిలిచారండి. సో మీరు అస్సలు ఏమి ఇబ్బంది పడక్కర్లేదండి. జస్ట్ స్క్రీన్ మీద కనపడుతున్న ఫోన్ నెంబర్కి ఫోన్ చేసి మీరు విశాఖపట్నంలో ఏ క్యాంపస్ నచ్చుద్దో మీరు వెబ్సైట్లో చూసుకోవచ్చు. పాపను కూడా చూడమనండి వెబ్సైట్లో లొకేషన్స్. ఆ లొకేషన్కి వస్తే కనుక మీరు డైరెక్ట్ అడ్మిషన్ తీసుకోవచ్చు. కాలేజ్ August 3rd week నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది కాబట్టి, బట్ సీట్స్ అనేది యూనివర్సిటీ దీని ప్రకారం, రెగ్యులేషన్ ప్రకారం సీట్స్ తక్కువ ఉంటాయి. అడ్మిషన్స్ అయిపోతే కనుక మళ్ళీ సీట్ దొరకడం కష్టం అవుతుంది. వీలైనంత తొందరగా మీరు కొంచెం అప్రోచ్ అయ్యి కాలేజ్కి వచ్చి ఏ కాలేజ్ మీకు నచ్చింది, లొకేషన్ పరంగా ఎక్కడైతే మీకు బెటర్ అనుకుంటున్నారో, హాస్టల్స్ అన్ని కాలేజీలకి గర్ల్స్ హాస్టల్స్ ఉన్నాయండి. సపరేట్గా గర్ల్స్కి సంబంధించి వాళ్ళకి ఫుడ్, పొద్దున బ్రేక్ఫాస్ట్, లంచ్, డిన్నర్తో పాటు వాళ్ళకి మంచి సెక్యూరిటీ పరంగా అన్ని సౌకర్యాలు కల్పించడం జరుగుద్ది. కాలేజ్ నుంచి చాలా వాకబుల్ డిస్టెన్స్లో ఉంటాయి ఈ అన్ని హాస్టల్స్ కూడా.
మీకు అన్ని రకాలుగా సౌకర్యంగా ఉంటుందండి. మీరు ఒకసారి కాలేజ్ విజిట్ చేసి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు అండి. అండ్ సార్ ఇప్పుడు గత సంవత్సరంతో పోలిస్తే ఈ సంవత్సరం 2 రాష్ట్రాల్లోనూ 2 ప్రభుత్వాలు మారాయి. అవును. ఫీ రియంబర్స్మెంట్ విషయంలోనూ స్కాలర్షిప్ విషయంలోనూ ఏమన్నా కొద్దిగా తాత్కాలికంగానే ఏమైనా ఇబ్బందులు ఉంటాయా లేదా మామూలుగానే నడిచిపోతుంది? అంటే అకాడమిక్ ఇయర్ స్టార్ట్ అయినాక డెఫినెట్గా గవర్నమెంట్స్ ఆ ఇంట్రెస్ట్ అందరూ కూడా అది ఎలక్షన్ ముందు వాళ్ళ మేనిఫెస్టోలో కూడా వాళ్ళు పెట్టారండి, స్టూడెంట్ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ అని చెప్పి. సో ఎక్కడా కూడా ఇబ్బంది అయితే ఉండదండి. కొంచెం 1 నెల 2 నెలలు లేట్ అవ్వచ్చు అంతేగాని ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ ఎవ్రీ గవర్నమెంట్ అంటే ఇవాళ రోజున భారతదేశంలో ప్రతి గవర్నమెంట్ కూడా ప్రతి స్టేట్ గవర్నమెంట్ కూడా ఇవాళ రోజున ఎస్టీ ఎస్సీ మైనారిటీ బీసీ వీకర్ సెక్షన్ వైట్ కార్డు ఉన్న వాళ్ళకి బాగా హెల్ప్ చేస్తున్నారండి. దట్ ఈస్ ఫెంటాస్టిక్ ప్రోగ్రామ్స్ విచ్ గవర్నమెంట్స్ ఆర్ డూయింగ్. గవర్నమెంట్స్ అంత బ్రహ్మాండంగా పిల్లల్ని సపోర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు సొసైటీకి మనం కూడా కమ్యూనిటీకి అంటే స్టూడెంట్ కమ్యూనిటీకి మన వైపు నుంచి కూడా ఏదో సహాయం చేయాలి, ఎంతో కొంత సపోర్ట్ ఇవ్వాలనే ఉద్దేశంతో ఒక క్యాస్ట్తో కానీ కమ్యూనిటీతో కానీ ఒక రీజియన్తో కానీ రిలీజియన్తో కానీ సంబంధం లేకుండా 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలు అంటే ప్రీవియస్ ఎడ్యుకేషన్లో 90% అబవ్ వచ్చిన పిల్లలకి 50,000 నుంచి ₹1,00,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుందండి కాలేజ్ తరపు నుంచి. అదే 80% వస్తే కనుక 25,000 నుంచి 50,000 దాకా ఫీజులో డిస్కౌంట్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో ఇలా ఇవ్వటమే కాదండి, స్టూడెంట్స్ యొక్క ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ చూసి అలాగే పేరెంట్స్ యొక్క బ్యాంక్ ట్రాక్ రికార్డ్ చూసి వాళ్ళ రోజున ప్రతి బ్యాంకు కూడా కార్పొరేట్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, నేషనలైజ్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ప్రైవేట్ బ్యాంక్ అవ్వచ్చు, ప్రతి బ్యాంకు కూడా 100% లోన్ ప్రొవైడ్ కూడా చేస్తున్నారండి. ఆ లోన్ కూడా స్టూడెంట్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా అయిపోయినాక 3 years డిగ్రీ అయితే 3 years డిగ్రీ, 2 years మాస్టర్స్ అయితే 2 years మాస్టర్స్ ఆ కోర్స్ కంప్లీట్ అయిపోయినాక స్టూడెంట్కి రీపే కెపాసిటీ అంటే అతనికి మనం వెంటనే ప్లేస్మెంట్ ఇస్తాం కాబట్టి స్టూడెంట్కి అతను ఉద్యోగంలో జాయిన్ అయినాక రీపేమెంట్ కూడా స్టూడెంటే చేసుకునే అవకాశం కూడా బ్యాంక్స్ కల్పిస్తాయి. అది కూడా వెరీ లెస్ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో అండి. సో హౌసింగ్ లోన్స్ కంటే కూడా తక్కువ ఇంట్రెస్ట్ రేట్స్తో ఇవాళ ఎడ్యుకేషన్ లోన్స్ ప్రొవైడ్ చేస్తాయి. దట్ ఈస్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ థింగ్ విచ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ డూయింగ్ ఫర్ ద స్టూడెంట్స్ అనమాట. సో ఇలా అన్ని అవకాశాలతో పాటు అన్నిటికంటే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే మా దగ్గర చదువుకునే ప్రతి స్టూడెంట్ 2nd సెమిస్టర్ నుంచి ఇంటర్న్షిప్స్ చేస్తాడండి. అంటే చదువుకుంటూనే కంపల్సరీగా మేము స్టూడెంట్తో వర్క్ చేపిస్తాం. అలా వర్క్ చేయడం మూలంగా స్టూడెంట్కి ఎక్స్పీరియన్స్ ఎక్స్పోజర్ రావడమే కాదండి, స్టైఫండ్ రూపంలో 15,000 నుంచి 25,000 నెలకి సంపాదిస్తాడు. అంటే సంవత్సరానికి 1,50,000 నుంచి 2.5 లక్షలు 3 లక్షల రూపాయల దాకా సంపాదించే అవకాశం కాలేజ్ కల్పిస్తుంది. సో దీని మూలంగా కూడా ఫైనాన్షియల్గా చాలా అడ్వాంటేజ్ ఉంది. సార్ హైదరాబాద్ నుండి అబ్దుల్ నిసా ఫోన్ చేశారు. అబ్దుల్ నిసా గారు మాట్లాడండి ఒకసారి. గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్ అమ్మా, నమస్తే. నా పేరు అబ్దుల్ నిసా. నేను BSc కంప్యూటర్స్ చేశాను 2015లో. ఓకే. నేను ఇప్పుడైతే హౌస్ వైఫ్. ఓకే. నా కెరియర్ ఇప్పుడు ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి అంటే గ్యాప్ వచ్చేసింది కదా సార్, ఎలా స్టార్ట్ చేయాలి ఏంటో నాకు కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది. ఓకే. దాని గురించి చేశాను. చాలా మంచి పని చేశారమ్మా. అంటే యాక్చువల్గా మీరు BSc చదివి 7-8 years అయిపోయింది. యువర్ ఏజ్ విల్ బి అరౌండ్ 30 అని నేను అనుకుంటున్నాను. కానీ మీరు కెరియర్ గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఏజ్ ఇస్ నాట్ ఎట్ ఆల్ ఎ నెంబర్ అండి. అసలు అది ఇట్స్ జస్ట్ ఎ నెంబర్ అంతే. అంటే కెరియర్ని స్టార్ట్ చేయాలి అంటే ఏ ఏజ్లో అయినా మీరు కెరియర్ స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చు. సో మీకు చాలా బాగా సూట్ అయ్యే ప్రోగ్రామ్ డిగ్రీ అయిపోయింది కాబట్టి MBA ప్రోగ్రామ్ చాలా బాగుంటుంది. మన దగ్గర 2 MBA ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. జనరల్ MBA ఫైనాన్స్, HR, మార్కెటింగ్, IT స్పెషలైజేషన్స్తో, అలాగే ఇంకో MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం. సో మీరు ఎక్కడ ఉద్యోగాలు చేయాలనుకుంటున్నారు అంటే ఒక ఇండస్ట్రీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక కార్పొరేట్ కంపెనీలో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, ఒక బ్యాంక్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు అనుకుంటే కనుక జనరల్ MBA తీసుకోవచ్చు. లేదు ఒక ఎయిర్పోర్ట్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, హోటల్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, రిసార్ట్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నారు, హెల్త్ సెంటర్స్లో వర్క్ చేయాలనుకుంటే MBA హోటల్ మేనేజ్మెంట్ అండ్ టూరిజం చాలా బాగుంటుంది. సో మీకు ఏజ్ ఇస్ జస్ట్ నెంబర్ అండి. మీరు వెంటనే కాలేజ్కి రండి. మీకు దగ్గరలో ఉన్న లొకేషన్ ఏంటో మాకు ఫోన్ చేస్తే మీకు చెప్తారు. ఆ లొకేషన్కి వచ్చి ఆ కాలేజ్కి వచ్చి మీరు ఎంక్వైరీ అంటే మీరు కావాల్సిన డౌట్స్ అన్ని కూడా క్లియర్ చేసుకుని మీరు అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. మీరు డెఫినెట్గా కాకపోతే ఏంటంటే మేము 5-star హోటల్స్లో ఉద్యోగాలు అన్నది 27 years బిలో ఉన్న వాళ్ళకి ఎక్కువగా ఎంకరేజ్ చేస్తారు కాబట్టి. సో 27 years దాటింది కాబట్టి మీకు 5-star హోటల్స్లో ప్లేస్మెంట్ వస్తుందా రాదా అని మిమ్మల్ని ఫిజికల్గా మేము చూసినప్పుడు అంటే మీ అపీరెన్స్ ఎలా ఉంది, మీరు ఏజ్ పరంగా ఎలా కనపడుతున్నారు అన్నది మీకు చూసినప్పుడు అది మేము 5-star హోటల్స్లో జాబ్స్ ఇవ్వగలుగుతాం లేదా చెప్పగలుగుతాం. బట్ అదర్వే మీ కెరియర్ చాలా బ్రహ్మాండంగా తీర్చిదిద్దుకోవచ్చు. ఇంకా కార్పొరేట్ కంపెనీస్, సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీస్లో కనుక 100% జాబ్స్ వచ్చే అవకాశాలు అయితే గ్యారంటీగా ఉన్నాయి. అండ్ సార్ మిమ్మల్ని ఎప్పటి నుంచి అడగాలనుకుంటున్న ప్రశ్న, ఏళ్ళ నుంచి మీరే దీనికి ఒక బ్రాండ్ అంబాసిడర్గా ఉన్నారు సార్ ఇంటర్నేషనల్కి. చూసి పిల్లలందరూ మీ మాటలు చూసుకుని వస్తారు.
కాలేజీలో మీకు యాక్సెస్ ఉంటుందా, మిమ్మల్ని పిల్లలు కలవచ్చా? డెఫినెట్గా అండి. ఇప్పుడు దాకా దగ్గరగా 20,000 స్టూడెంట్స్ పైగా పాస్ అవుట్ అయిపోయి వెళ్ళారండి. ఆల్మోస్ట్ 90% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ కానీ పేరెంట్స్ కానీ నాతో ఇంటరాక్ట్ అవ్వకుండా ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ కూడా, మీ మాటలతో వచ్చిన వాళ్ళు సరిగ్గా ఏమని అనిపిస్తే అయ్యో సారీ చెప్పాడు కదా కలుద్దాం అనే టైంలో ఇబ్బందులు ఏమి ఉండొద్దు కదా, అందుకు మరి మిమ్మల్ని. లేదండి, ఐఎమ్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్ ఇన్ ద కాలేజ్ అనమాట. అన్ని క్యాంపస్లకి కూడా నేను ఎవ్రీ డే ఒక క్యాంపస్ని విజిట్ చేస్తూ ఉంటాను. నేను విశాఖపట్నం అయినా కానీ హైదరాబాద్లో ఉండే క్యాంపసెస్ కూడా రెగ్యులర్గా విజిట్ చేస్తూ ఉంటాను. రెగ్యులర్గా పేరెంట్స్ని స్టూడెంట్స్ నన్ను ఇంటరాక్ట్ అవుతూ ఉంటారు. ఇన్ఫ్యాక్ట్ నా ఫోన్ నెంబర్ కూడా చాలామంది దగ్గర ఉంటుంది. నాకు అడుగుతూ ఉంటారు, ప్లేస్మెంట్స్ గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు, అన్నింటి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటారు. ఇంకొక అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మై వైఫ్ షీఈ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ పర్సన్ లీడింగ్ ఇన్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ అండి. షీఈ్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్. ఆవిడ దగ్గర అయితే కనుక 20,000 మంది స్టూడెంట్స్ ఫోన్ నెంబర్స్తో సహా, పేర్లతో సహా, తల్లిదండ్రుల యొక్క ఫోన్ నెంబర్స్తో సహా ఆవిడకుంటారు. ఆవిడకి రోజుకి ఒక 100 నుంచి 150 కాల్స్ వస్తాయండి. అందరూ పేరెంట్స్కి ఆవిడ ఆన్సర్ చేస్తారు. 2004లో చదివిన స్టూడెంట్స్ పేరెంట్స్ కూడా ఇప్పటికీ ఆవిడ టచ్లో ఉంటారు. వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ అడ్వాంటేజెస్ ఆవిడని ఇంకా ఎక్కువగా కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటారు. వచ్చింది, నా ఆన్సర్ వచ్చేసింది. రైట్ సార్, థ్యాంక్ యూ, మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినందుకు. Thank థ్యాంక్ యూ. ఇది వాటి కెరియర్ ప్లస్, చూస్తూనే ఉండండి టీవీ9.